गर तू मुझे नवाजे तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, ओला एंड वैरी गुड आफ्टरनून और गुड मॉर्निंग जिथे भी तुसी हो। तुहाडा निੱਘਾ ਜਿਹਾ स्वागत है काशी टीवी ते मेरे ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੈਸਟ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਐਜ਼ ਯੂਜਲੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋ 'ਤੇ ਅਲੱਗ टॉपिक ते तुहानू अवेयरनेस दईए। सो अज की साडी अवेयरनेस रहेगी इनविजिबल अवेयरनेस। इनविजिबल अवेयरनेस की होंदी है, ये बारे तुहानू जानकारी देंगे तो की मुद्दे साडी कम्यूनिटी दे नाल जुड़े हुए हैं इस टॉपिक नू लैके, इस अवेयरनेस नू लैके सानू की होर जानने की लोड़ हैगी है, वो असी जानांगे अज काशी टीवी के जरिए दे नाल। ते डॉक्टर जो कि डॉक्टर हरीश मल्होत्रा जी मेरे नाल ने, जिन्होंने तुसी सारे ही जानते हो, काशी टीवी के प्रेजेंटर भी ने तो उन्होंने मेरे वर्डिंग की लोड़ नहीं है, बट स्टिल डॉक्टर हरीश जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है काशी टीवी ते। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट्स प्लेजर टू मीटिंग यू। थैंक यू वेरी मच जी। तो तुसी थोड़ा जिहा अपने बारे मैनू दसोगे, बिकॉज आई डोंट नो मच अबाउट यू। इन्नियां सारियां बुक्कां तुसी लिखियां एंड यू नो आई सीन योर यूट्यूब ते काफ़ी तुसी जिहड़ी अवेयरनेस भी दित्ती अपनी कम्यूनिटी इज़ यू नो इट्स सो गुड कि इन्ना तुसी टाइम कढ के साडी कम्यूनिटी दे लई इन्ना वधिया काम कर रहे हो। सो यू रियली अप्रीशिएट कि यू नो जो काम तुहाडे टाइमिंग के हिसाब के नाल असीं कई बार सोचते हैं भी टाइम साडे कोल है नहीं, तुसीं अपना टाइम इन्ना कीमती टाइम कढ के साडे लिए इन्ना कुछ कर रहे हो, साडी कम्यूनिटी लई, साडे काशी टीवी लई, साडे जिहड़े व्यूअर्स ने उन्होंने चंगी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जो कि साडे जानन दी लोड़ हैगी है। सो थोड़ा जिहा अपने बारे दसो कि ए तुसीं किस लिए किद्दां स्टार्ट कीता सारा कुछ, किस लिए तुहानूं इंटरस्ट बनिया कि मैं अपनी कम्यूनिटी की सेवा करनी हैगी है, मैं उन्होंने अवेयरनेस देनी हैगी इस चीज़ों के बारे। बलवीर जी, शुरू तो ही मन वसीले मैं कुछ ना कुछ लोगों का करता रहा जी। मैं इत्थे 72 के करीब 1972 में इत्थे आया सीगा इंग्लैंड में, तो इत्थे आन के पहला फैक्ट्रियां फिर बेकरी में काफ़ी काम किया। तो उस तो बाद फिर मैं सोचा नहीं, यानी कि दिस इज़ नॉट मी, क्योंकि मैं उत्थे डिग्री करके आया सी। मैं फिर जो देखना लोगों ने भी कोई जरा ब्रीफ केस लैके बस स्टॉप पर खड़ा, तो मन में बड़िया लूरियां उठनियां भी कभी मैं भी यही ब्रीफ केस लैके ऑफिस में जाया करूँगा। हाँ जी। तो फिर काफ़ी वधिया जॉब सी, 4 दिन ऑन तो 4 ऑफ, इदा सी जॉब 12 घंटे की। हाँ जी। इत्थे फैक्ट्री है ओल्ड बरी में, ऑलब्राइट एंड विल्सन कैमिकल फैक्ट्री, उत्थे काम करता रहा। ओके। तो अजे भी है वो। तो फिर जो फिर मैं अपना जड़ा काम छड्ड के, काफ़ी पैसे से मिलते उस टाइम पर भी, तो मैं जन के मैं कहले मैं पढ़ना फुल टाइम पढ़ना है। हाँ जी। तो मेरे नाल दे मैनूं कहंदे भी ये तो मूर्ख बंदा है, भी देखो इन्नी वधिया जॉब छड्ड के पढ़ तू पढ़ लूँगा की करता फिरदा है। हाँ जी। तो जो मैं ईवन अपने जड़ा उत्थे HR दे ह्यूमन रिसोर्सिस दे मैनेजर कोल भी गया, जो साडा मैनेजर सी, तो वो भी मैंने जन कि मूल देखे कहंदा तू कहंदा है पढ़ लूँगा। मैं क्या लीव दैट टू मी, इट्स अप टू मी। हाँ जी। तो फिर उस तो बाद जन किहड़ा हैगा मैं सोशल वर्क का कोर्स किया 2 साल ला के। इत्थे पहली पढ़ाई सी मेरी इंग्लैंड दे विच, हो ब्रिटेन दे विच, जिहड़ी कि बिल्कुल ही वखरी सी जी। फिर उस तो बाद जिहड़ा हैगा जॉब जन कि मिल गई सोशल सर्विस में काफ़ी। तो फिर मास्टर्स की वर्ग यूनीवर्सिटी तो, मैं बहुत ब्रीफली दसना चाहूँगा क्योंकि आप टॉपिक बारे गल करनी। हाँ जी। हाँ जी। तो PhD यानी कि है फिर यूनीवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम तो 1997 के की थी। तो फिर यानी कि मैं किताबां लिखने का मैनूं शौक सीगा, तो मैं काफ़ी सीनियर पोस्ट से यानी कि बर्मिंघम सिटी कौंसल में भी रहा, तो नॉर्थहैम्पटन काफ़ी बड़ी सीनियर पोस्ट से रहा। तो फिर जिहड़ा हैगा मैं जदों इत्थे आया हैगा बर्मिंघम दे विच, हाँ जी, तो मन में सीगा मैं वध तो वध लोगों को जिन्नी भी जानकारी दे सकता हैगा। मैं अपने पंजाबी लोगों नाल, अपने सारे लोगों नाल यानी कि मेरा बड़ा प्यार हैगा, इस करके सोशल सर्विस में भी गया सी मैं जी। तो लिखण का भी इस करके सीगा भी ताकि वध तो वध जिहड़ा हैगा लोगों के दर्द नूं मैं सामने लोगों के पेश कर सकां। तो कुछ इहो जिहियां किताबां लिखियां जिहड़ियां कि कभी किसी ने कियासियां भी नहीं सी। एक किताब है रिश्तियां दा कतल, जिहदे विच रियल केसिस इनसैस्ट दे केसिस है, वो यानी कि मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਕੇਸ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇੰਨੀ ਉਹ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ
उस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਂਝੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਂਚੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ YouTube 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ। ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਪੀਆਂ ਚੁੱਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕਦਮ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਦਾ ਉਹ ਲਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਹਿਡਨ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਨਕਾਂ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਐਨਕਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਵੀ ਡੋਂਟ ਅੰਟਿਲ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਈਟ ਛੜੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਇੰਪਾਇਰਡ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕੀ? ਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਨਕ ਜਾਂ ਅਪੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 96% ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 4% ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਛੜੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਡ ਡੌਗ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਨਕੇ ਕੋਈ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਨਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੰਘਾ ਕੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਨਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਕਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਨਕੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣੀ ਵੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗੀ ਲੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਰਤਾਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਕਵਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੇ ਆਊਟ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟੈਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਟਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਈਕੈਟਰਿਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖੈਰ ਡੈਫ ਐਂਡ ਡੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਟਰਮ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ।
ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੂੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹੀਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਬਈ। ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਂਸ ਪਾਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੇ ਐਨਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੋਮਨੀਆ ਵੀ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਕਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖਰੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਸਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, it's a very important part of our life। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਈਜ਼ ਹੈ, ਨੋਜ਼ ਹੈ, ਸਮੈਲ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਜ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਸਮ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੱਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈ ਕੁਛ ਜਨ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੋਲਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਹਿਡਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਟਸ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਲਰਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਲਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਹੈ, ਮਿਲਕ ਦੀਆਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਈਵਨ ਵੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਲੂਟਨ ਫ੍ਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਟੱਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਣਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੀਰੀਅਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਟਸ ਦੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਖਾ ਲਾ ਤੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਸੌਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈ, ਭਲਾ ਦੱਸੋ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੀਨਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਲੋਟਸ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ ਨਟਸ ਐਲਰਜੀ। ਸੇਮ ਵਿਦ ਵੀਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਐਲਰਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਐਲਰਜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਸਥਮਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਥਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਾ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਾ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਵੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਲਰਜਿਕ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਟਸ ਤੋਂ ਅਲਰਜਿਕ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਡਲਟ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਐਕਸਕਰਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਸੀਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੌਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਲੌਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਈਵਨ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੈਟਸ ਹਿਡਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋ ਵਿਦ ਐਲਫਾਬੈਟਿਕ ਆਰਡਰ ਕਿ ADHD ਹੈ, ਦੈਟਸ ਹਿਡਨ ਇਜ਼ ਵਾਲ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਵੈਨ ਦੇ ਆਰ ਚਾਈਲਡ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ADHD ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਈਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਹਿਡਨ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਟ ਸਰਟਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਊਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਟਸ ਅ ਹਿਡਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਈਵਨ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਲੇਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ they are not able to do work। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ, ਜਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਗਰੋਫੋਬੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋਟ ਬੰਦੇ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਇਨਸੈਕਟ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਤੂੰ ਆ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੀਸ ਆਲ ਆਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਬੀਆ ਟਾਈਪ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਬੀਆ ਟਾਈਪ। ਯੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਫੋਬੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਖੜਕਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂਟਲ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ। ਮੈਂਟਲ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂਟਲ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਟਸ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪੇਨ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਹੁਣ ਬੈਕ ਪੇਨ ਬੰਦਾ ਇਨਕੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਬੈਕ ਪੇਨ ਇਹਨੂੰ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਕੀ ਜਾਂ ਬੋਲ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ। ਆਲ ਸੋਰਟਸ ਆਫ ਕੈਂਸਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਿਊਮਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ। तो इस करके सानू जिहड़ा बहुत ही एहतियात नाल जिहड़ी कई बार असीं गल करदे हैगे आ जां ईवन मैं क्योंकि अपने एशियन भाईचारे विच ये हुंदा जे किते पार्टी हुई आ वो यार तो घुट पीला शायद हो सकदा है भी उहनूं ओह माफक नहीं बैठदी हैगी लीवर डिजीज़ हो सकदी लीवर डिजीज़ हो सकदियां बिल्कुल किडनी डिजीज़ कोई उहनूं हो सकदी हैगी आ रीनल डिजीज़ हो सकदियां किसी नूं जिहड़ा हैगा पेशाब बार बार आउंदा हैगा जान कि जां पेशाब रोक नहीं सकदा हैगा या डायबिटीज़ जिद्दां आपां बिल्कुल बिल्कुल सो मैं महसूस करदा भी ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਡਨ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਲਨੈਸਿਸ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸਿਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੋ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਹਰੇਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਦ ਲੇਬਲ ਵੀ ਗਿਵ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਅਫੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਇਲਨੈਸਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸੇਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਮੈਨੀ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਜਿਹਦੇ ਹਰੇਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਫੀਲਡ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਾਗਲ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਮਰ ਦੇ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਪਿੰਗ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਨ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਮੈਡੀਸਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਐਡਲਟ ਚਾਹੇ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਕਮ ਐਂਡ ਟੈਲ GP, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ GP ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਆਊਟ ਇਜ਼ ਵੈਲ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਜੀ, 1 in 4 ਪਰਸਨ ਯਾਨੀ 25% ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 out of 4 people ਦੇ ਸਫਰ ਫਰੋਮ ਦੈਟ। ਦੂਸਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਏ ਫਲੂ, ਇਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਟਸ ਮੇਡ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲਸ, ਤੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਜ਼ਾਈਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਟਰੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਟ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਦੇਰ ਆਰ ਲੋਡਸ ਆਫ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਲੱਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ GP ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ, ਕਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਾਗਾ ਤਵੀਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਸਾਧ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਵਾਨੀ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟੂ ਟੋਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਦੀ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਸੱਸ ਦੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੌਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟਸ ਓਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਪੰਡਿਤ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਲਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਪਾਦਰੀ ਇਲਾਜ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਨਸੈਂਸ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਇਟ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਵੱਖਰੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਵਿਦ ਮੀ,
ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਕ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਣ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਬੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਟੀਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਥਰੂ GP ਦੇ ਥਰੂ, ਦੈਨ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ ਇਨ ਦੈਟ ਵੇ। ਉੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਟ ਡਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਲਪ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਸਿਰਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ GP ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇਕਰ ਨਾ £1 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਫ੍ਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀਓ ਅਸੀਂ 100-200 ਪਾਉਂਡ ਲਾ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ NHS ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕੀ ਖਰਚਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਝਰੀਟ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਆਰ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਪੀਪਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਰਿਸਰਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਰੀ ਔਨ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਊਲ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ, ਪੇਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਸਟੈਮਰਿੰਗ ਤੇ ਸਟਟਰਿੰਗ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਥਥਲਾਉਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜਨਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਚਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਮਰਾਜ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪੇ ਸੱਚ ਲੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਹੇੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਈ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਸਾਧ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ TV ਕੋਲ ਘੁੰਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੱਥ ਦਿਖਾਉਣ ਚਲੇ ਲੈ ਮੇਰੀ ਰੇਖਾ ਦੱਸ ਲੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪ 5-5 10-10 ਪਾਉਂਡ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਅਪਣਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣਾਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਹੌਲ ਖੜਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਇਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਹਿਯਾਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿੰਨਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਨੈਸਿਸ ਹੈਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਪ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਦਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਢੱਕ ਦਈਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੈਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਕਿੱਥੇ ਅਗਰ ਗੰਦ ਢੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਸਮੈਲ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਟਿੰਕਿੰਗ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਿ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਖ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤੀ ਹੈਗੀ ਅੱਖ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਣਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਸਥਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਹੱਸਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੱਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਬਾਂਹ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੁੰਡਾ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਯਾਤ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਣੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰੂਲਟੀ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਾਲਮਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਲਬੀਰ ਜੀ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਰਡਸ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਰਡਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅਲਾਊਂਸ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਾਈਟਲਡ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਆਸੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 96% ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਨੰਬਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ? ਵਾਈ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ, ਆਈ ਮੀਨ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਹਰੇਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਹਾਇਰ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲੈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਂਟਾਈਟਲਡ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਲੋਨਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੱਸ ਪਾਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਡਸ ਐਂਡ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਈਵਨ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਥ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ, ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਵਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 2010 ਦਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਈ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਨਕੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਡਵਾਈਸ ਬਿਊਰੋ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰਸ ਤੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਲੋਡਸ ਆਫ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵਿਚ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੇਣਾ। ਈਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੇਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਲੈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਯੂਰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਕਿਹੜੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ। ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸਵਾਲ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਸ ਜਿਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਲਾ ਪਏ ਇਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਜੱਕਦੇ ਹੈ
ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ। ਦੂਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਆਹੁਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਊਂਗਾ ਵੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਲਡ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ, ਚਾਹੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੜਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਹੋਏ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਚਲੋ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵਿਦਆਊਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੈਰਿਜ ਦਾ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਸਟੇ ਵਿਦ ਯੂ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਅਵੇਅਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਈਵਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਗੋਟ ਲੋਡਸ ਆਫ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਇਨ ਦੈਟ ਸੈਂਸ ਯੂ ਗੋਟ ਅ ਪੇਨ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਪਲੈਪਸੀ ਜਾਂ ਫੂਡ ਐਲਰਜੀ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਅਲੱਗ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸਿਸ ਕਿ ਸੈਂਸਰੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈਂਸਰੀ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਰਟਨ ਨੋਇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਫਲਾਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬੈਜ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਕੈਰੀ ਦੈਟ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ TV ਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਣ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਐਨੀਵੇ ਲਾਈਟਰ ਔਨ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਨ ਦ ਕਿਊਜ਼। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੈਜ ਜੋ ਅਸੀਂ TV ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮੋਲਸ ਕਹਿ ਲਓ, 에ਅਰਪੋਰਟਸ, ਐਨੀਵੇਅਰ ਯੂ ਗੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਬੈਜ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇ ਨੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਕਮ ਫੋਰਵਰਡ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਆਊਟ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੈਜ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਹ ਆਪ ਸਟਾਫ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੈਟ, ਜਾਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੈਜ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘੱਟਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਡਮ ਤੁਸਾਦ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸਿਨੇਮਾਸ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੈਜ ਹੈਗਾ, ਬਲੂ ਬੈਜ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸੇਬਲਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਪਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਈਵਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਬਲ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮ ਪੀਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਵਾਈ ਹੀ ਇਜ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਟਨ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਯੂ ਨੋ ਵਾਈ ਹੀ ਇਜ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫਿਰ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ,
ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲੋਡਸ ਆਫ ਲਿਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਲੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਕੈਟਰੀ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਪਲੈਪਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਐਪਲੈਪਸੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ। ਯੈਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੈਪਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਮਿਰਗੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕੀ ਨੇੜੇ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੁਆਇਟ ਕੁਇਕਲੀ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਟਿਜ਼ਮ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਡਿਸੇਬਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੇੜੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੁਇਕਲੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੈਸ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੈਪਸੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ देयर इज ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਵੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਦੁਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ। ਉਹ ਵੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਨ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ 4 ਤੇ ਜਨ ਕਿ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਟੌਪ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਇਰਡਨੈਸ ਰਹਿਣੀ, ਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰਡ ਸਿੰਡਰਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਟਾਇਰਡਨੈਸ ਹੈ ਇਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟਾਇਰਡਨੈਸ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਕੈਂਸਰ, ਕਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਟਾਇਰਡਨੈਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਜਰ ਆਪਣੇ ਗਏ ਸੀ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿੰਡਰਮ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰਿਸਰਚ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ। ਸੋ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਖੋਜਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਥੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਥੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਇਟ ਨਾਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਐਥਰਾਈਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਥਰਾਈਟਿਸ ਹੈ ਸਮ ਟਾਈਮ ਆਫ ਸੀਨ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕਦਮ ਮੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਸਮ ਕੇਸਿਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਈ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਥੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਹੈਵਨਟ ਕੇਅਰ ਦੈਮਸੈਲਫ। ਪਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਰੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਲੱਗਦਾ ਉਂਗਲਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਰਦ ਸੀਗਾ, ਜੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਊਮੇਟਾਇਡ ਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਈਵਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੋਇਲਟ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੀ ਕਾਂਟ ਡੂ ਇਟ, ਕੁਝ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਵਨ ਕੇਸ ਐਂਡ ਦ ਵਾਈਫ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ। ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨੋ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਉਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਦੇ ਵਰ ਟ੍ਰੀਟਿੰਗ ਵੈਰੀ ਬੈਡਲੀ। ਆਪ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੋਇਲਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਸਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਟ੍ਰੀਟਡ ਵੈਰੀ ਬੈਡਲੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤੇ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਟ੍ਰੀਟਡ ਵੈਰੀ ਬੈਡਲੀ। ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮੈਨ, ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਮੈਨ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਡ ਹਿਮ ਵੈਰੀ ਬੈਡਲੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਛਿੜਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਾਲਮ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕੁਛ ਘੱਟ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਬਣ ਸਕੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ ਸਪੀਚ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜਾਂ ਬਾਂਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਧਰੰਗ। ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਮੀਨ ਦੇयर ਇਜ਼ ਲੋਟ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਜੋ ਆਇਆ ਕੇਸਿਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਲੈਂਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਕੁਆਇਟ ਗੁੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਿਦ ਐਨੀ ਇਨਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ, ਚੰਗੇ ਵਰਡ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਸੋਰਟਡ ਆਊਟ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਹਿਟ ਦਾ ਹੈਡ ਔਨ ਦਾ ਨੇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੇਲ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਹਥੌੜਾ ਮਾਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਕੇਸ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਅਨਬਿਲੀਵੇਬਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਲਸ਼ਾਂ ਕਰਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਕਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਫੜ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਹੀ ਸਟਿਲ ਓਕੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਖੁਦ ਕੇਸ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕੇਸ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੋਂ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਹ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ, ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ, ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਾਲਮਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਕਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਹਿਣਾ ਗਰੀਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਟੋਟਲ ਨੌਨਸੈਂਸ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਜੀ ਔਰਤਾਂ ਰੇਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਖਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਿਯਾਤ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਨਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰੂਲਟੀ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਾਲਮਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਧੜਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਕਰਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਮਾਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰੱਗ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਚਾੜ੍ਹਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ, ਅਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ। ਹੁਣ ਬਸ ਐਨੀਵੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਓਕੇ ਨਾਓ। ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਆਈ ਮੇਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੇ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਐਟੀਚਿਊਡ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ,
ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਇਹੋ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਮਲਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮਿੱਠੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਜੋ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਸਰਟਨ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੈਜ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਰੀਏ ਨੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਸਟਲੀ ਹੈ ਕੁਛ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਸਟ ਵੀ ਨੀਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਕੋ ਫਿਊ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਫਸਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁੱਛੋ, ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੈਟਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਮਸਟ ਆਸਕ ਦ ਪਰਸਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਐਂਡ 18 ਮਿੰਟਸ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਟਾਕ ਟੂ ਡੈਫ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਡੈਫ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਡੈਫ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਂ ਦੇ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੀਵਨ ਹੌਕਿੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਡਿਸੇਬਲਡ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। They are very intelligent people. Next one, can I ask someone with disability how do you get your disability? कि सानू ये पूछन दी लोड़ हुंदी है कि नहीं जरूरत है। Should I push someone ऐते आंसर करता? Can I date someone with disability? Why not? देयर आर पीपल यानी कि ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਲਡ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਬਿਊਟੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਬਿਊਟੀ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। what do I do if I can't understand someone is saying? ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਹੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ, ਬੜੇ ਤਹੱਲਮ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਟਸ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਆਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਡ ਲੋਟ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਬਟ समय ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ मैं अकेला ही चला था सफ़र पर, लोग मिले और एक काफिला बनता गया। जय गुरुदेव।